खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असैंबली चोणां लई वोटां दी गिणती करड़े सुरक्षा प्रबंधां हेठ शुरू। मैनपुरी लोक सभा सीट और 5 राज्यां दीआं 6 विधान सभा सीटां लई होई जिमनी चोण दी भी गिणती हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टैक्नोलॉजी की मदद नाल प्रशासन नूं होर प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री अजायब विच लाइट एंड साउंड शो का होया उद्घाटन। पलेठे शो विच आजादी तो हुण तक देश की पुलाड़ यात्रा नूं पेश किया गया। पुर्तगाल 16 साल बाद फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल च पुज्जिया। गोंजालो रामोस ने टूरनामेंट की पहली हैट्रिक लगाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभा चोणां लई वोटां दी गिणती दा काम लगभग इसे वेले शुरू हो गया है। करड़े सुरक्षा प्रबंधां हेठ वोटां दी गिणती शुरू हो गई है। छेती ही मुढले रुझान मिलने शुरू हो जाणगे, जबकि बाद दोपहर तक सारे नतीजे स्पष्ट हो जाणगे। अज ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोक सभा सीट समेत 5 राज्यां दीआं 6 विधान सभा सीटां लई होईयां जिमनी चोणां दी गिणती भी हो रही है। इन्हां विच उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली, उड़ीसा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुदनी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है। चोण कमिशन ने दस्सिया है कि वोटां की सुचारू गिणती नूं यकीनी बनाउण लई हिमाचल प्रदेश और गुजरात विच 2-2 विशेष निगरान नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि जिमनी चोणां लई हरेक हलके लई एक ऑबजरवर अपनी ड्यूटी दे रहा है। कमिशन ने कहा कि नतीजे और रुझान कमिशन की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रुझान और नतीजे कमिशन की वोटर हैल्पलाइन ऐप मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि टैक्नोलॉजी की मदद नाल प्रशासन नूं होर प्रभावशाली बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन विच भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय माल सेवा और भारतीय रेडियो रेगुलेटरी सेवा के अफसर सिखियार्थियों नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि मौजूदा समा टैक्नोलॉजी दा है। इस दी मदद नाल शासन और प्रशासन विच नवें तजर्बिਆਂ की बहुत गुंजाइश है। उन्हां कहा कि सरकार नूं नवें अधिकारियों की काबलियत ते भरोसा है कि वह कौमी महत्व वालियां नीतियां नूं असरदार ढंग नाल लागू करनगे अते देश दे भविख नूं बेहतर बनाउणगे। उन्हां अधिकारियों नूं कहा कि वह अपने सेवा खेतर विच कोई भी फैसला लैंदे समय लोक हितां दा पूरा ख्याल रखण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि G20 की प्रधानगी दौरान भारत की कोशिश मैंबर देशों विचाले सहमति बनाउण, विकासशील और घट विकसित देशों दीआं समस्यावां वल विशेष ध्यान देना और G20 के एजेंडे नूं सुचारू रूप प्रदान करना है। राज सभा च भारत की विदेश नीति ते बयान दिंदिआं उन्होंने कहा कि G20 की प्रधानगी भारत लई विकास, लोकतंत्र और विभिन्नता नूं उजागर करन दा मौका होवेगा। जयशंकर ने कहा कि G20 दीआं बैठकां अजिहे समय च हो रहीआं ने जदों दुनिया राजनीतिक संकट, भोजन और ऊर्जा असुरक्षा, टिकाऊ विकास टीचिਆਂ ਵੱਲ मट्ठी रफ्तार और जलवायु संबंधी चुनौतियों नाल जूझ रही है। उन्होंने दस्सिया कि पहली G20 मीटिंग भारत विच हो चुकी है और देश भर के 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच इस तरह दीआं 200 होर मीटिंगां करन दा टीचा है। The best option that they can get. Now it depends on what the market throws up. If tomorrow the market gives us more competitive options, again, please do understand, it's not just we buy oil from one country, we buy oil from multiple sources. But it is sensible policy to go where we get the best deal in the interest of the Indian people. सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोक सभा विच एक लिखती जवाब विच यह जानकारी दी। उन्हें इस गल तो भी इनकार किया कि हाल ही दे सालों विच रेलवे भर्ती बोर्ड राहीं नियुक्त किए गए मुलाजमां की गिणती घट रही है और ठेके ते रखे मुलाजमां की गिणती लगातार वध रही है। एक होर सवाल के जवाब विच रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनतक निजी भाईवाली राहीं सीमित यात्री रेलगड्डियां चलाउण दी कोई योजना नहीं है। भारत गौरव रेलगड्डी बारे उन्होंने कहा कि इस लई 15 सेवा मुहैया करवाउण वालियां ने पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाई है। इन्हां चों 4 नूं इस ट्रेन नूं चलाउण दी इजाजत दित्ती गई है। कांग्रेस के संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाबी गायक सिद्धू वाला दी हत्या का मामला लोक सभा च चुक्या। उन्हां पंजाब की गंभीर कानून व्यवस्था ते सवाल उठांदिआं गृह मंत्रालय नूं इस ते विशेष ध्यान देण दी लोड़ ते जोर दिता। सिफरकाल दौरान लोक सभा च उन्हां कहा कि पंजाब च पुराना दहशतगर्दी का माहौल मुड़ सिर चुकन लग पिया है अते पंजाब हुण गैंगलैंड बन के रह गया है। उन्हां इस लई
ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਤਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ ਬਾਇਓਕਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮਾ ਮੌਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਟੌਹਰਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰਮਵੀਰ ਟੌਹਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਮਵੀਰ ਟੌਹਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਰਮਵੀਰ ਟੌਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵਰੇ 5 ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਣੋਏ ਦੰਗਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिससे कि हम 1971 में जो हमारे यहाँ पर बहादुर जवानों ने और हमारी फौज ने लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही बहादुरी से काम किया था, उसको याद करते हैं। जो हमारे शहीद हुए थे उस लड़ाई में, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੰਗਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। अपने देश का नाम सबसे ऊपर रखें। सारे जो भी काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहले देश आना चाहिए। और जो अपना नाम नमक और निशान जिसकी हम बात करते हैं, जो झंडा है, उसके लिए ही काम करना है, उसी की इज्जत के लिए काम करना है। अगर वो सोच के काम करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। हम लोग अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं और हम अलर्ट हैं। तो कोशिश जारी है कि जो अपना वो अटेम्प्ट कर रहा है ये ड्रोन वाले, उसको काउंटर करने के लिए हम अपने पूरे मेजर उठा रहे हैं।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 12,194 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ SMS ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ SMS ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਮਿੱਥੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 266 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕਤਰ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 2006 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਨਜ਼ਾਲੋ ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ 'ਚ 2 ਹੀ ਗੋਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4 ਗੋਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 1 ਗੋਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਨਜ਼ਾਲੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਮੋਸ ਨੇ 17ਵੇਂ, 51ਵੇਂ, 67ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਨਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਘਾਟਨ। ਪਲੇਠੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਗੋਨਜ਼ਾਲੋ ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।